Yes, sir. Yeah. Now this is the concept car. कन्सेप्ट कार बद्दल माहीत असेल तुम्हाला ऑलरेडी की ॲक्च्युली बाजारामध्ये जेव्हा कन्सेप्ट कार बनवली जाते त्याच्या अगोदर किंवा ॲक्च्युली कार जेव्हा बनवली जाते त्याच्या अगोदर ती कन्सेप्ट मॉडेल बनवलं जातं. ही क्लेनं बनवलेलं मॉडेल आहे. क्लेनं किंवा वूडनं असं मॉडेल बनवतात की ॲक्च्युली ती कार कशी दिसेल है ना, कसं त्याचा ओव्हरव्ह्यू असेल. तर ते ॲक्च्युली जसे कारचं डिझाईन असेल तसं ते तुमचं सरफेस पूर्ण असं हे बनवलं जातं, जेणेकरून एक आयडिया येते आहे की नाही. तुमच्या सिनियर्सला एक आयडिया येते की हाव इट विल लुक्स लाईक. सो वी विल गेट द सजेशन हिअर इट सेल्फ की इथंच थोडा शेप असा पाहिजे, इथं असा पाहिजे, इथं असं पाहिजे, आणि त्यानंतर तुम्ही त्यात रिफाईन आणि रिडिझाईन करू शकता. नाहीतर काय होतं की तुम्ही जर प्रोटोटाईप बनवलंच नाही आणि डायरेक्टच तुम्ही मार्केटमध्ये कार घेऊन आला आणि त्यात बरेचसे प्रॉब्लेम्स असतील तर काय होतं की तुमचं प्रोडक्ट विल फेल ॲट मार्केट. युअर प्रोडक्ट विल फेल, डेफिनेटली इट विल फेल. सो असं हे मॉडेल बनवलं जातं. सो वी विल सी व्हॉट इज द प्रोटोटाइपिंग. Prototyping defines as the approximation of the product along the one or more dimension of interest. So it is not actually 100% same as the actual product. It is approximation. It is approximation. Why it is called as approximation? Because it is a scaled down model. We will not using the same material. So it is called as approximation of the product, of the real product, along one or more dimension of interest. So we are not focusing each and every actual dimension. We are just focusing on some important parameters, and those parameters are called as our interest parameter. So we are just focusing on those interest parameter, and we will review the prototype. So prototyping is the process of developing such an approximation of the product. So making some approximation is called as a prototyping, or we can call it as a scale down model or just model. So this definition deviates from the standard uses in that include such a divorce from the
prototypes as the concept sketches. It includes concept sketches, mathematical models, simulation, test, components, and fully functional pre-production version of product. So these are the types of the various prototypes. We can make the only concept sketches, not fully model, or only we can make the mathematical model to check, or we can simulate at various software like the ANSYS or various simulation software, or we can make some test component. We can make some test components की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मेटलर्जी सब्जेक्ट्स बघितला असेल, मेटल सब्जेक्टमध्ये तुम्ही कॉम्पोनंट टेस्ट करता आहे की नाही, त्यात टेन्साईल टेस्ट असते किंवा 4P टेस्ट असते, बरेचसे टेस्ट असतात. सो त्यासाठी टेस्ट कॉम्पोनंट आपण अगोदर बनवतो आणि ते टेस्ट कॉम्पोनंट त्या टेस्टमध्ये जर सक्सेस झाले तर मग ॲक्च्युअली प्रोडक्शनसाठी आपण जातो. अदरवाईज वी कॅन मेक ॲज ॲक्च्युअल द फुल्ली फंक्शनल प्री प्रोडक्शन व्हर्जन, की आहे तसा फुल्ली फंक्शनल असलेला प्रोडक्ट बनवायचा. So prototyping is the most important, helps eliminates misunderstanding and miscommunication during the development process. So why to go for prototyping? It is the big question. So answer is to eliminate, to reduce the misunderstanding and miscommunications during the development process. Reduce the time and cost. Nothing makes the customer happier than the project that come under the budget. Okay, prototyping improves the quality and requirement of a specification provided to the customer. So as I said earlier, the prototyping is able to makes 2D into the 3D. ठीक आहे, जे काही तुम्ही 2D डिझाईन बनवले आहे ते 3D मध्ये कसं दिसेल, एखादी कन्सेप्ट कार असेल ह्या टाईपची, तर हे जर 2D आहे ना, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, बॉटम व्ह्यू, ही साईडचे 2D व्ह्यूज तुम्ही जर दाखवले तर त्यातनं कन्सेप्ट क्लिअर होत नाही. त्यासाठी तुम्हाला प्रोटोटाईप बनवावं लागतात. मिसकम्युनिकेशन समटाइम्स व्हॉट हॅपन, इंजिनियर्स इंटेन्शन इज नॉट एबल टू अंडरस्टँड टू द कस्टमर. जे काय इंजिनियरचं इंटेन्शन असतं प्रोडक्ट बनवण्याच्या बाबतीत ते समोरच्या कस्टमरला कळत नाही. ते मिसकम्युनिकेशन कॅन्सल करण्यासाठी डायरेक्ट प्रोडक्टच बनवला जातो, की प्रोडक्ट विल स्पीक लाउडर than our sketches. So it reduces the time and cost, but obvious making the actual product, then making refine in it, so it will take too much cost and too much time. So making the prototype is good one, so it will reduce time and cost. And once any company or manufacturer is reducing cost, it means it is reducing the cost of product, and customer will happy to buy your product at as much as low cost. So also the prototype improves the quality of requirement and specification provided to the customers. Okay, prototypes are the first draft toward the final product. So it is a draft, it is not actually product, it is a draft. From draft you can refine it, redesign it, modify it, and then make the final product. So in one sentence, it is a prototyping are the first draft towards the final product. Okay, now why to use prototype? The question is, it is to learning, it is to communicate, it is to integrate, it is to make some milestones of your product. So check one by one. First is the learning. Prototyping often used to answer the two type of question: will it work? How well does it meet to the customer needs? कुठलाही मॅन्युफॅक्चरर घ्या, कुठलाही कंपनीचं ओनर घ्या, त्यांची एकच गोष्ट असते की जे काही तुम्ही प्रोडक्ट बनवणार आहात ते प्रोडक्ट वर्क करणार आहे का, किंवा तो कस्टमरचे ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत त्याला फुलफिल करणार आहे का. ह्या दोन गोष्टींचे आन्सर तुमचं प्रोटोटाईप देत असतो आणि ते महत्त्वाचे क्वेश्चन आहेत. तुम्ही काही नवीन प्रोडक्ट घेऊन मार्केटमध्ये आला तर तो प्रोडक्ट बनवण्याच्या अगोदर जो काही तुमचा फायनान्शियर असेल किंवा जो कंपनीचा ओनर असेल तो हे दोन क्वेश्चन नक्की विचारतो, आणि ह्या दोन क्वेश्चनचे आन्सर मिळाले तरच तुम्ही फायनल प्रोडक्टला जायचं असतं. ते क्वेश्चनचा आन्सर देण्यासाठी प्रोटोटाईप इज द बेस्ट वे. तुम्ही त्याला प्रोटोटाईपच बनवून दाखवा. ते प्रोटोटाईप हातात घेतल्यानंतर त्याला कळेल की विल इट वर्क, येस ऑर नो, और वेदर इट विल फुलफिल द कस्टमर नीड्स. आहे की नाही, कस्टमरच्या नीड्स फुलफिल झाला नाही आणि प्रोडक्ट खूप चांगला असेल तर तो प्रोडक्ट मार्केटमध्ये चालणारच नाही. सो युअर प्रोडक्ट मस्ट बी अ युजर फोकस्ड. ओके, देन सेकंड इज द कम्युनिकेशन.
So as I said here, it reduces the miscommunication. So it will the better communication way to the top management, vendors, partners, extended team members, customer and investor. है की नाही? Because what happen, you are informing about your product in technical terms. की तुम्ही हे मटेरियल ह्या प्रमाणात वापरलेलं आहे, हे डायमेन्शन्स असतील, हा कलर असेल. बट टॉप मॅनेजमेंट्स, vendors, partners or other team member are not engineer. They may come from the management background, they may come from their experience, they are don't know about the engineering, they can't even read your drawings. So you have to communicate through, we have to make some communication between them through the prototypes. Okay, so this is the particularly true of the physical prototype. It visually way, tactile way, three-dimensional representation of your product is much easier to understand than the verbal description and each of the sketch of the product. मी तुम्हाला आता इथं म्हणालो की एक मला कार बनवायची आहे, मी कार असं बनवीन, पुढं 2 टायर्स असतील, मागं 2 असेल टायर, ड्रायव्हर या साईडला बसेल, ती कार दिसायला असं असेल, एवढी मोठी असेल. सो इट इज अ वर्बल डिस्क्रिप्शन. सो इट विल नॉट कॅच द टॉप मॅनेजमेंट. त्यासाठी जर तुम्ही असं मॉडेल तुम्हाला बनवून दाखवलं की मला एक्झॅक्टली असं बनवायचं आहे, तर हे जास्त बेटर पडतं. त्यासाठी आपण प्रोटोटाइप बनवत असतो. ओके, सो इंटिग्रेशन. प्रोटोटाइप्स आर द यूज टू इन्श्युअर दॅट द कंपोनंट्स अँड सबसिस्टीम ऑफ द प्रोडक्ट वर्क टुगेदर अँड एक्सपेक्टेड. सो प्रोडक्ट बनतं ते कधी एका मटेरियलचं किंवा एका एलिमेंटचं नसतं. इट विल हॅव सो मेनी एलिमेंट्स अँड वी आर असेंबलिंग दोज एलिमेंट मेकिंग वन प्रोडक्ट. सो ते तुम्हाला इंटिग्रेट करायला लागतं. ते इंटिग्रेशन कसं कळेल, इंटिग्रेशन होतं आहे की नाही, कुठल्या प्रमाणात होतं आहे, की वेदर ते असेंब्ली बरोबर होती का नाही, फिजिकल इंटरसेक्ट कनेक्शन्स जे असतात ते बरोबर वेल झालेत का नाही आहेत, हे सगळं तुम्हाला प्रोटोटाइप बनवल्यानंतरच कळेल. सो पर्टिक्युलरली इन द लेटर स्टेजेस प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट, प्रोटोटाइप्स आर द यूज टू डेमॉन्स्ट्रेट युअर प्रोडक्ट. आहे ना, तुमचा प्रोडक्टचा डेमो दाखवण्यासाठी प्रोटोटाइप हे लागतातच. सो टू चेक वेदर दॅट प्रोडक्ट इज अचीव द डिझायर लेवल ऑफ फंक्शनॅलिटी. काहीतरी एक तुमची एक्सपेक्टेशन असते की ह्या लेवलपर्यंत प्रोडक्टनं फंक्शन केलं पाहिजे. सो इट इज अ माइलस्टोन. प्रोटोटाइप प्रोव्हाइड्स द टेंजिबल गोल्स, डेमॉन्स्ट्रेट द प्रोग्रेस अँड सर्व टू इन्फ्रोज द शेड्यूल. ह्या सगळ्या गोष्टी जे काय मॅनेजमेंटच्या टर्म्स असतात ते सगळ्या फुलफिल प्रोटोटाइप करत असतो. सो दीज आर द मेजर 4 reasons to why to use prototype. I hope I can able to make easier explanation about these terms. If anyone is having doubt, you can ask me. सर एखादा प्रोटोटाइप आहे आता. हॅलो, परत एकदा बोल. हॅलो, हां, एखाद्या गोष्टीचं प्रोटोटाइप आहे, आता कारचं प्रोटोटाइप आहे. येस. हा, आता त्या कारचं प्रोटोटाइप आहे की नाही, आपल्याला थोडी कळणार आहे की त्याच्या टायर किंवा बाकीच्या कुठल्या गोष्टीवर स्ट्रेस अप्लाय होतोय किंवा काय प्रॉब्लेम आहे, तर ते प्रोटोटाइप मध्ये ते पूर्ण कळतं. हां, पूर्ण कळतं. कारण काय होते, कधी कधी बघा प्रोटोटाइप 2-3 टाईपचे बनवतात, इथं सांगितलेत की काही प्रोडक्ट काय फक्त कन्सेप्ट स्केचेस बनवतात किंवा काही मॉडेल बनवतात, सिम्युलेशन बनवतात. मी काय करतो, स्क्रीन क्लिअर करतो. काही कन्सेप्ट स्केचेस असतात आणि काही फुल्ली फंक्शनल असतात. ज्यावेळेस तुम्ही फुल्ली फंक्शनल बनवता त्यावेळेस हे फंक्शनलमध्ये असतात की टायर हा किती फिरणार आहे, काय होणार आहे, हे फुल्ली फंक्शनल मॉडेल असतात. आणि काय असतं की ॲक्च्युअलीमध्ये सपोज इकडनं काहीतरी फोर्स लागत असेल, जस्ट इमॅजिन. ॲक्च्युअलमध्ये होत नाही पण इमॅजिन करा की इथून तुमचा ॲक्च्युअली जी फिजिकल कार बनणार असेल त्याला हा 50 न्यूटनचा इकडनं फोर्स लागत असेल, 50 न्यूटनचा ॲक्च्युअली कारला. आणि तुमचं हे मॉडेल आहे ते काय आहे, स्केल डाऊन मॉडेल आहे, बरोबर. तर हा फोर्स सुद्धा त्या प्रमाणात स्केल डाऊन करायचा आणि तो फोर्स इथं लावायचा आणि चेक करायचं काय होतंय ते चेक करायचं. कारण जे काय एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल काही होणारे स्ट्रेसेस आहे की नाही, ते पण त्या प्रमाणात स्केल डाऊन करायचे. कुठल्या प्रमाणात की ॲक्च्युअली मॉडेलपेक्षा हे तुमचं मॉडेल किती स्केल डाऊन आहे त्या प्रमाणात ते फोर्सेस स्केल डाऊन करायचे आणि अप्लाय करायचे. आणि ह्यातनं कळतं की तुम्हाला ते तुमचं प्रोडक्ट टिकेल का नाही टिकेल. आणि ज्यावेळेस फुल्ली फंक्शनल मॉडेल असतं त्यावेळेस सगळ्या गोष्टी सेम असतात, मटेरियल सेम, बाकी सगळ्या गोष्टी सेम. कारसारखं मॉडेलचं फुल्ली फंक्शनल बनवणं शक्य नसतं, पण एखादी चेअर असेल,
एखादी बिल्डिंग असेल की त्याचं स्मॉल तुम्ही मॉडेल बनवू शकता. ठीक आहे, कळालं? हा सर. So these are the some principles for making your prototype. First is the analytical prototypes are generally more flexible than the physical prototype. So some prototypes are making in analytical way. It is in analytical way. So analytical way it means that it has the some mathematical model, mathematical equations. So those are generally more flexible than the physical, because you can change your mathematical models, mathematical equations to check whether your product is validating or not your requirements. So second is the physical prototype are required to detect the unanticipated phenomena. काही काही वेळेस काय होतं की आपण डिझाईन करताना काही असे फिनॉमिना असतात की ते आपण कन्सिडर करतच नाही, की सपोज इन्व्हायरमेंटल टेम्परेचर ह्या टाईपचे असतील किंवा एखादा थर्मल किंवा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज असतील, तर ते आपण डिझाईन करताना कन्सिडर करत नाही. ज्यावेळेस ॲक्च्युअली प्रोडक्ट बनतो त्यानंतर त्याच्यावर काय इफेक्ट होतोय हे आपल्याला प्रोटोटाईप बनवल्यानंतरच कळतं. सो दोज थिंग्स आर डिफाईन इन द अनएंटिसिपेटेड फिनॉमिना. ओके. देन थर्ड इज प्रोटोटाईप मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉस्टली इटरेशन्स. एखादा प्रोटोटाईप बनवला आणि तो फंक्शनच नीट करत नाही हे आपल्याला कळालं तर आपण रिडिझाईन करू शकतो. पण एखादा ॲक्च्युअली तुम्ही फिजिकली प्रोडक्ट बनवला ॲक्च्युअली आणि नंतर कळालं तो चालत नाही आहे, तर तुम्हाला लक्षात घ्या की तुम्ही ती कंपनीचा किती वेळ कॉस्ट त्यासाठी लागलेली असेल, आहे की नाही. त्यामुळं ते कॉस्टचं फेल्युअर प्रोटोटाईप हा रिड्यूस करतो. सो दीज आर द प्रिन्सिपल्स. देन वी विल सी व्हॉट आर द टेक्नॉलॉजीज अवेलेबल in last 20-25 years to make the prototype. So first is a 3D CAD modeling and analysis. The advantage of 3D CAD modeling is it includes the ability easily design in 2D, 3D. We can visualize in 360 degrees, and we can make some photos, realistic images through it. So 3D CAD model is having too much many softwares are available in market. Suppose the CATIA, NX, NCs, so on which we can design and analysis also. So we can make some analysis also. Then the second is the free from fabrication. So create the physical object directly from the 3D CAD models and can be thought as a 3D dimensional printing. Additive manufacturing जसं मी काल तुम्हाला म्हणाल किंवा रॅपिड प्रोटोटायपिंग, 3D प्रिंटिंग, त्या टाईपमध्ये तुम्ही फ्री फ्रॉममध्ये ते प्रोडक्ट बनवू शकता ॲक्च्युअलमध्ये. So these are the major 2 techniques to develop your prototype. There are many other techniques are available in market, but these are the 2 major techniques. So this is the plan of making prototype. It will start with the plan, then you are making some wireframe model, then making the actually prototype, then testing prototype as per your requirements, then check the whether it is a present condition, whether it is working or not. If it is not working well, make some redesign, redevelopment, refinement in it, then develop once again, then go for the plan once again, and repeat the cycle unless and until everyone working on product gets satisfied with your prototype. So this is the plan. ठीक आहे. कुणाला काय डाऊट असेल इथपर्यंत तर सांगा. Is anyone having doubt? नो सर. ठीक आहे, मग आजच्या पुरतं एवढंच करू, कारण बाकीची मुलं सुद्धा जॉईन नाही आहेत. नेक्स्ट लेक्चरला आपण बाकीचं कव्हर करू. ठीक आहे. ओके सर. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. थँक्यू सर.